Good morning everyone. I welcome you to today's maths video class. In the previous class we have learned the multiplication of the decimal numbers by 10, 100 and 1000. Today we are going to study the division of decimal numbers. Division of decimal numbers. In previous class we have learned the multiplication of two numbers. The multiplication of two decimal numbers. Multiplication of decimal numbers by 10, 100 and 1000. Today we are going to study the division of decimal numbers by 10, 100 and 1000. Now first we take 31.5 divided by 10. Dividing the numbers by 10, 100 and 1000. Then take 31.5 divided by 10. The answer is 31.5 is written as 315 by 10. One decimal place. Now 315 by 10 divided by 10 is equal to 1 by 10. Is equal to 10 into 10, 100. There are two decimal place. 1, 2. The answer is 3.15. Listen. 31.5 divided by 100. 31.5 is written as 315 by 10 into 1 by 100. Is equal to 315. 10 into 100 is equal to 1000. And then how many decimal places? 3 decimal places. 3, 0. 1, 2, 3. Answer is 315. Another 31.5 divided by 1000. Now 31.5 is written as 315 by 10. One decimal place ആണ്. അന്നേരം നമ്മൾ അതെന്ത് പറയാം? 10. Divided by 1000 is equal to 1 by 1000. Is equal to 315 by 10 into 1000 is 10,000. How many zeros? 4 zeros. Now how many decimal places? 4 decimal places. 5, 1, 3, 4. 4 ന്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്തോ ഇട്ടു? 0 ഇട്ടു. 0.0315. Another question. 231.5 divided by 10. 1 decimal place. And the 231.5 is written as 2315 by 10. Into 1 by 10 is equal to 2315. 10 into 10 is equal to 100 by 100. 2 decimal place. 1, 2. The answer is 23.15. Another 231.5 divided by 100. 2315 by 10 into 1 by 100 is equal to 2315 by 10 into 100 is equal to 1000. 3 decimal place. 1, 2, 3. The answer is 2.315. Next, 231.5 divided by 1000. 2315 by 10 into 1 by 1000 is equal to 2315 by 10,000. 10,000 how many zeros? 4 zeros. How many decimal places? 4 decimal places. 1, 2, 3, 4. The answer is 0.2315. 29.36 by 10. 29.36. 36. 2 decimal place. 2936 by 100. This is written as this. 29.36 is written as 2936 by 100. 100 വന്നതിൻ്റെ കാരണം അങ്ങനെ ഇവിടെ 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട്. അന്നേരം നമ്മൾ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറ്റാൻ 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. Divided by 10. 10 is equal to 1 by 10.
is equal to 2936. 100 into 10 is equal to 1000. 3 decimal place. 1, 2, 3. 2.936. 29.36 by 100. 29.36 written as 2936 by 100 into 1 by 100. Is equal to 2936 by 10,000. 10,000, 4 0. 1, 2, 3, 4. 4 decimal place. 2.38 divided by 10. 2.38. ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട്? 100 ഉണ്ട്. അന്നേരം 238 by 100 into 1 by 10 is equal to 238 by 1000. 1000 3 zeros. 1, 2, 3. 0.238. 0.125 divided by 100. ഇവിടെ 3 ഡെസിമൽ പ്ലേസ്. അന്നേരം 125 by 1000 into by 100 is equal to 1 by 100. 125 by 1000 into 10 is equal to 1 lakh. 1 lakh 5 0. 1, 2, 3, 4, 5. 0.00125. എന്നിട്ട് 31.5 divided by 10 is equal to 3 point. The answer is 3.15. The answer is 3.15. 31.5 divided by 10 is equal to 3.15. The digits are same. Digits are 315. The digits are 315. The digits are same. That is 315. But the decimal point has shifted in the quotient. The decimal point is shifted in the quotient. To which side? To which side? And by how many digits? How many digits? 10. 10. How many digits? 1 digit. The decimal point has shifted to the left by 1 place. The decimal point has shifted to the left by 1 place. എന്തുവെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി? 31.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10 കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി? 3.15 കിട്ടി. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്തുവാ ചെയ്തത്? ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ടായിരുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത്. ഇപ്പം 31.5 ഇൻറ്റു 10 വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് എന്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു? ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത്. ദ ആൻസർ ഈസ് 350. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടിടണം? ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇടണം. 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? റൈറ്റിലോട്ട് ഇടണം. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇടണം. അന്നേരം ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഹാസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഹാസ് shifted to the left by one place. 100. ഇനി 31.5 divided by 100 is equal to 0.315. The digits are same. The digits are 315. The digits are 315. But what about the decimal point in the quotient? It has lefted by 2 places. 2 places lefted. 2 place. ഇവിടെ 100 ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ചെയ്തു? 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. The answer is 0.315. Next, 31.5 divided by 1000. That is, the digits are same. But what about the decimal point in the quotient? It has shifted to the left by 3 places. 1000 അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യും. 1, 2,
3. 3യുടെ അവിടെ പ്ലേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ ഇട്ട് കൊടുക്കും? 0 ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്നാൽ 0.0315. Next, 231.5 divided by 10. The answer is 23.15. The answer is 231.5 by 10. The decimal point has shifted to the left by 1 place. 10 shifted one place is equal to 23.15. 231.5 divided by 100. 100. And then the decimal point has shifted to the left by 2 places. 2 places means 1, 2. Is equal to 2.315. 231.5 divided by 1000. The decimal point has shifted to the left by 3 places. 1, 2, 3. The answer is 0.315. 29.36 divided by 10. The decimal point has shifted to the how many point? 10 alle. Another 1 point. The answer is 2.936. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചല്ലോ 10ൻ്റെയൊക്കെ, അതേപോലെ അത് റൈറ്റിലോട്ടായിരുന്നു, ഇതെന്ത് കൊടുത്തു? ലെഫ്റ്റിലോട്ട്. 29.36 divided by 100. The decimal point has shifted to the left by 2 place. 100 അല്ലേ? 2 place is equal to 0.2936. 2.38 by 10. 10. How many place? 2 place. Shifted 1 place is equal to 0.238. 0.125 divided by 100. The decimal point has shifted to the left by 2 places. 2 places ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? 1, 2. 0.00125. Can you understand? Consider 53.8 divided by 10 is equal to the decimal point shifted to the left by 10 അല്ലേ? എന്നാൽ 1's place. The answer is 5.38. 7.3 divided by 100. The decimal point has shifted 2 decimal place. 2 decimal place. So, get a 0.073. 2.65 divided by 10. 10. How many decimal place? 1 decimal place shifted to the left. Another left, how many? 2.265. 29.3 divided by 100. How many decimal place? 2 decimal place. The decimal point has shifted to the left by 2 places. 1, 2. Is equal to 0.293. Another 0.25 divided by 10. 10. നോട്ട്, ഇവിടെ നമ്പർ ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? 0.025. 72 by 10. 72 by 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എന്ന്. അന്നേരം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഈ അറ്റത്തുണ്ട്. 72 പോയിന്റ് ഉണ്ട്, എല്ലായിടവും ഉണ്ട്. അന്നേരം ഏത് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം 26 അറ്റത്ത് എന്തോ ഉണ്ട്? പോയിന്റ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഹാസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ left by 1's place. Is equal to 7.2. For 4 divided by 10, decimal point is here. Shifted to the left in 1's place is equal to 0.4. Can you understand? The decimal, the dividing the numbers by 10, 100 and 1000. So we can say that the division, while dividing a number by 10, 100 and 1000, while dividing a number by 10, 100 and 1000, the digits of the number and the quotient are same.
The digits are same. But the decimal point in the quotient shifted to the left. എന്നുവെച്ചാൽ ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ആൻസറിനകത്ത് ആൻസറിനകത്ത് എങ്ങനെ വരും? ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തെടുക്കേണ്ട ഈ പോയിന്റ് എഴുതേണ്ടത്. ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ക്വോഷ്യൻ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ബൈ ആസ് മെനി പ്ലേസ്. ഇപ്പം 10 ആണെങ്കിൽ 1 പ്ലേസ്, 100 ആണെങ്കിൽ 2 പ്ലേസ്. ബൈ ആസ് മെനി പ്ലേസസ് ആസ് ദർ ആർ 0/1. അന്നേരം എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കും? നമ്മൾ 0 ഇട്ട് കൊടുക്കും. യൂസിങ് ദിസ് ഒബ്സർവേഷൻ let us now quickly find 53.8 divided by 10 is equal to 5.38. 7.3 divided by 100 is equal to 0.07. അന്നേരം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോ പഠിച്ചേ? while dividing a number by 10, 100 and 1000, the digits of the number and the quotient are same, but the decimal point in the quotient shift to the left as many places as there are 0/1. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ ഡെസിമൽ നമ്പർ ബൈ എ ഹോൾ നമ്പർ. ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ഡെസിമൽ നമ്പർ ബൈ എ ഹോൾ നമ്പർ. ലെറ്റ് us find 6.4 divided by 2. The division of the decimal number by a whole number. 6.4 divided by 2. Remember, we also write it as 6.4 divided by 2. 6.4 is written as 64 divided by 10. 64 divided by 10 by 2 is written as 1/2. is equal to 64 by 20. 20 is equal to 2 into 32, 2 into 20, 2 into 10. The answer is 32 by 10. 32 by 10 is equal to 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? ഒരു പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി, 3.2. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനി വേറെ രീതി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ 6.4 divided the division of the decimal number by a whole number. Example 6.4 divided by 2. 6.4 is written as 64 by 10. ഒരു പോയിന്റ് അല്ലേ ഉള്ളത്. അന്നേരം 64 by 10 by 2 is written as into 1/2. 64 by 10 20 is equal to 32 by 10 is equal to 3.2. ഇനി അല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? Let us first divide 64 by 2. Let us first divide 64. The answer is 6.4 by 2 is equal to 3.2. Another method, let us first divide 64 divided by 2. First divided 64 നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഒന്നും എടുക്കാതെ 64നെ എന്ത് കൊടുക്കണം? 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. 2 3s are 6, 0 4 2s are 4. The answer is 32. There is one digit here. 1 ഡിജിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. 6.4ൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്? ആൻസർ 32 ആണ് കിട്ടിയത്. അന്നേരം നമ്മൾ എന്തോ ഇവിടെ 1 ഡിജിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളേ. എന്നാൽ there is 1 digit to the right of the decimal point. ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അന്നേരം ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇടുന്നത് കേട്ടോ, റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡെസിമൽ. അന്നേരം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ലെറ്റസ് ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് 64 by 2 and then we get 32. There is one digit to the right of the decimal point in 6.4. 6.4ൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്? 1 ഡിജിറ്റ്. അന്നേരം നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് 1 ഡിജിറ്റ് എടുക്കാം. ടു ഫൈൻഡ് 19.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. എന്നാൽ ഫസ്റ്റ്
Find 195 divided by 5. 5 threes are 50. 4, 45. 5 nines are 45. The answer is 39. There is one digit. One digit to the right of the decimal point in 19.5. ഇവിടെ 1 decimal place അല്ലേ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് റൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം, ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടുക. ദ ആൻസർ ഈസ് 3.9. Such that there would be one digit to the right. You will get 3.9. Another 12.96 divided by 4. 12.96. First we divide 1296 divided by 4. 4 3s are 12. 9, 4 2s are 8. 4 4s are 60. The answer is 324. There are two digits. There are two digits to the right of the decimal in 12.96. ഈ 12.96 എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്? 2 ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്. അന്നേരം മേക്കിംഗ് സിമിലർ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഡെസിമൽ ഇൻ 304. അന്നേരം 1 ഡെസിമൽ ഇവിടെ നല്ല എടുക്കേണ്ട റൈറ്റിൽ നിന്ന് 1 2. ദ ആൻസർ ഈസ് 3.24. അനദർ എക്സാമ്പിൾ 1225. 1 point divided by 5. Now first we divide 1225 divided by 5. 5 2s are 10. 2. 2 5 4s are 20. 2 25. 5 5s are 25. The answer is 245. There are 3 digits. 1.225. There are 3 digits to the right of the decimal in 1.225. ഇവിടെ 3 ഡെസിമൽ ഉണ്ട്. അന്നേരം നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? 3 ഡെസിമൽ. അന്നേരം ഇവിടെ നല്ല ഇടുന്നത് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇടുന്നത്. 0.24. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം നിങ്ങൾ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. ഇതാണ് അടുത്ത്. There are situations in which the number may not completely divisible by another number. ഇനി നമ്മൾ 0 ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വന്നില്ലേ, വി മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് റിമൈൻഡർ 0. നമുക്ക് 0 കിട്ടാത്ത നമ്പറുണ്ട്. വിച്ച് സിറ്റുവേഷൻ? the number may not completely divisible by another number, that is we may not get remainder 0. Example 195 divided by 7. 195 divided by 7 is equal to 7 2s are 40. 5 55. 7 7s are 49. The answer is, the remainder is not 0. The remainder is 6. The remainder is 6. Nam put a point in the question. നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു 0 നമുക്കിവിടെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയും നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാം. അന്നേരം എന്നിട്ട് 7 8s are 56. 4. ഈ പോയിന്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്തോ എടുക്കാം? ഒരു 0 ഇടാം. 7 5s are 35. ബാലൻസ് 5. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തോ എടുക്കാം? 0 ഇടാം. ഇപ്പം ഇതുകൊണ്ട് നിർത്താം. നമുക്ക് 27.85. അന്നേരം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിമൈൻഡർ 0 അല്ലെങ്കിൽ വി മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ റിമൈൻഡർ 0. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? പുട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ബാലൻസ് കിട്ടുന്നതിനകത്തോട്ട് 0 ഇങ്ങനെ കയറ്റി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അനദർ എക്സാമ്പിൾ 40.86 divided by 6. 40.86 divided by 6. 6
40 point 6 6 are 36, 4 8 6 8s are 48, 6 1 2 decimal place. The answer is 6.81. അന്നേരം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. അന്നേരം ഡിവിഷൻ ബൈ ദ ഡെസിമൽ ബൈ എ ഹോൾ നമ്പർ നമ്മൾ ഇത് തീർന്നു. ഇനി ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ ഡെസിമൽ ബൈ അനദർ നമ്പർ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ലിസൺ, ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ ഡെസിമൽ നമ്പർ 31.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 is equal to 3.15. 31.5 divided by 100 is equal to 2 decimal place, 0.31. 31.5 divided by 1000 is equal to 3 decimal place, 0.0315. 31.5 into 10 വന്നാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്, 350. 31.5 into 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് നിങ്ങൾ റൈറ്റിലോട്ട് വരും. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ നോട്ട്. എന്നാൽ 31 ഇൻറ്റു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം, 10 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകണം. While dividing the number by 10, 100 and 1000, the digits in the number and the quotients are same, but the decimal point in the quotient shift to the left by as many places as there are zeros over 1. The division of the decimal number by a whole number, 6.4 divided by 2. അന്നേരം ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് 4.2, 3.8, 7.8. ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് മൂന്നൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. 4.2 പ്ലസ് 3.8 പ്ലസ് 7.8 മൂന്നൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, 50.8 കിട്ടും. 50.8നെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ദ ആൻസർ ഈസ് 158 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. 3 5s are 15. 8 balance, 3 2s are 6, 2 പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ, പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അന്നേരം 50.8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇവിടെ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി പോയിന്റ് ഉണ്ട്, 15 പോയിന്റ് ഇല്ലേ, പോയിന്റ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. അന്നേരം ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ 3 നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര നമ്പർ, ഇപ്പം 4 നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 5 നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം, 5. അതാ സം ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ, ദ ആവറേജ് ഈസ് സം ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. ദ സം ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ ദീസ് 3 ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് 3. അന്നേരം ഇത് സം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ആവറേജ് കിട്ടും. ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ ഡെസിമൽ നമ്പർ ബൈ അനദർ ഡെസിമൽ നമ്പർ. ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദ റെഗുലർ പോളിഗൺ. റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇപ്പം നമുക്ക് സ്ക്വയർ 4 സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആണ്. 4 സൈഡഡ് റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണ്. റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം. അന്നേരം ഏത് പോളിഗൺ ആണെങ്കിൽ, പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്, പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 4 സൈഡഡ് ആകാം, 5 സൈഡഡ് ആകാം, 6 സൈഡഡ് ആകാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. പക്ഷെ എല്ലാ സൈഡും എന്തായിരിക്കണം, ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഈസ് 2.5 centimeter in length. The perimeter of the polygon is 12.5. How many sides does the polygon have? Here the perimeter of the regular polygon is the sum of the length of all its equal side. ആണല്ല, പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ള അളവാണ്. അന്നേരം അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പെരിമീറ്റർ ഇസിക്കൽ ടു 12.5 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം പി ഇസിക്കൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഇസിക്കൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ്. ഇപ്പം ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇപ്പം ട്രയാങ്കിൾ
This is a equilateral triangle. Equilateral triangle means 3 sides are equal. It is a 3-sided polygon. ഇത് 3-sided polygon ആണ്, റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണ്. അതായത് ഈക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ്? 3-sided റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണ്. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇതേ പ്ലസ് ഇതേ പ്ലസ് ഇത്. എന്നാൽ 3 സൈഡ് ഈക്വലാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 3 ഇൻറ്റു സൈഡ്. 3 ഇൻറ്റു സൈഡ്. ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ. സ്ക്വയർ ഇസ് എ 4-sided റെഗുലർ പോളിഗൺ. പെരിമീറ്റർ ഇസിക്കട്ട് 4 ഇൻറ്റു സൈഡ്. ഇപ്പം റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കും? പെരിമീറ്റർ ഇസിക്കട്ട് 5 ഇൻറ്റു സൈഡ്. എന്നാൽ റെഗുലർ വന്നാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? എല്ലാ സൈഡും തുല്യമാണ്. എന്നാൽ 3 സൈഡഡ് ആണെങ്കിൽ 3 ഇൻറ്റു സൈഡ്, 4 സൈഡഡ് ആണെങ്കിൽ 4 ഇൻറ്റു സൈഡ്, പെൻറ്റഗൺ ആണെങ്കിൽ 5 ഇൻറ്റു സൈഡ്. റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈക്വൽ പോളിഗൺ ആണ്. അന്നേരം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? പി ഈസിക്കൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ്. നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ 4 ആണ്. ഇവിടെ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എന്താണ്? 3 ആണ്. റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ എന്താണ്? 5. അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ്. എന്നാൽ പെരിമീറ്റർ ഇസിക്കട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ്. ഇതെന്തുവാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 3 നമ്പറുണ്ട്. ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ 3 സൈഡുണ്ട്. അത് 3 ഇൻറ്റു സൈഡ്. അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഇസിക്കട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ്. എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഈസിക്കൽ ടു ആദ്യം പി എഴുതണം. പി ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഈസിക്കൽ പി ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ്. പി ഈസിക്കൽ 12.5. ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ഈസ് 2.5. 2.5 12.5. അന്നേരം നമ്മുടെ ഡിവിഷനിൽ എന്തോ വന്നേക്കുന്നു? ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഡെസിമൽ പ്ലേസ് നിങ്ങൾ മാറ്റണം. 2.5നെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 10. അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നാൽ 125/25 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ഈസ് 5. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഇത് ഈ സം ഓഫ് ദ ലെങ്ത്, ഇത് ഈ ഫോർമുല പഠിച്ചോണം. പെരിമീറ്റർ ഇസിക്കൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പി ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ്. ഇവിടെ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കണം? ഡെസിമൽ പ്ലേസ് നിങ്ങൾ മാറ്റണം. ഇവിടെ 100 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ നോക്കത്തേ ഇല്ല. നമ്മൾ ഏത് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ. എ കാർ കവേഴ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് 89.1 കിലോമീറ്റർ ഇൻ 2.2 hours. A car covers a distance of 89.1 km in 2.2 hours. What is the distance covered by it in 1 hour? 1 hour. 1 hour is equal to the distance covered by the car is 89.1 km. The time required to cover this distance is 2.2 hours. So the distance covered by it in 1 hour is equal to 89.1 divided by 2.2. 2.2 ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡെസിമൽ ആണ്. എത്ര ഡെസിമൽ ഉണ്ട്? 1 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും? 10 കൊണ്ട്. ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 89.1 ഇൻറ്റു 10 ഈക്വൽ ടു 891. 2.2 ഇൻറ്റു 10 ഈക്വൽ ടു 2.22. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 40.5 അവേഴ്സ് കിട്ടി. 10 divided by 2.5. 10 divided by 2.5. 10 divided by 2.5. 2.5 വന്നാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വന്നു. എന്നാൽ 10 കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 10 ഇൻറ്റു 10 100. 2.5 ഇൻറ്റു 10 ഈസിക്കൽ ടു 25 ഈസിക്കൽ ടു 4. 0.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.25. 0.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.25. ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കിടപ്പുണ്ട്? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഈസിക്കൽ ടു 0.5 ഇൻറ്റു 100 ഈസിക്കൽ ടു 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണ്. 50/25 ഈസിക്കൽ ടു 2. 7.75 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.5. ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട്? 1 ഡെസിമൽ പ്ലേസ്. എന്നാൽ 10.
അന്നേരം ഇവിടുത്തെ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് നമ്മൾ നോക്കത്തില്ല, ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് നമ്മൾ നോക്കത്തില്ല, ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. എന്നാൽ 2.5 ഇൻറ്റു 10 7.75 ഇൻറ്റു 10. 7.75 ഇൻറ്റു 10 is equal to 1 point is equal to 77.5 divided by 2.5 into 10 is equal to 25. Now 77.5 divided by 25. 25 3s are 75. Balance is 2. 25 point is equal to 1. The answer is 3.1. The answer is 3.1. 2.73 divided by 1.3. 2.73 divided by 1.3. The denominator is 1 decimal place. 1 decimal place ആണെങ്കിൽ 10. ഇവിടെയും നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെ എന്തോട് 10 കൊണ്ടുപോട്ടെ. 2.73 ഇൻറ്റു 10 is equal to 1 decimal place. 27.3 divided by 30. 27.3 divided by 13. 13 2s are 26.3. 13 2 1s are 13. The answer is 2.1. 756 divided by 4.8. How many decimal place? 1 decimal place into 10 into 10. 756 into 10 is equal to 7560 by 48. 756. 48 ones are 48. The balance is 27. 6 276. 5 240. Balance is 36. 0 7 336. Balance is 24. 240, and the answer is 157.5. Some homework are here. Some homeworks are here. All the children are advised to watch this video once again and write the answers to all the questions in your notebooks. Bye.